Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the syllabus and nature of question paper of the subject Advanced Costing paper number 1. This subject is a specialization subject. We know that our college provides specialization in 4 subjects. These are first advanced accountancy, second one is advanced costing, third one is industrial management, and fourth one is advanced banking. And a student has to select a particular specialization subject. Out of these 4 specialization, this specialization is titled as advanced costing. Advanced costing is also known as cost accounting. We know that cost accounting is one of the branches of accounting. आपण 11th स्टँडर्डपासून जे काही अकाउंटिंग शिकत आहोत, हे जे अकाउंटिंग आहे या अकाउंटिंगच्या ज्या काही वेगवेगळ्या ब्रांचेस आहेत, तुम्ही त्यापैकी फर्स्ट इयरला फायनान्शियल अकाउंटिंग शिकलेला आहात, सेकंड इयरला तुम्ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शिकलेला आहात. त्याचप्रमाणे कॉस्ट अकाउंटिंग ही एक अकाउंटिंगची एक ब्रांच आहे, एक शाखा आहे. ओके, नाव इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट and the nature of question paper. Okay, so let's start with this particular lecture. In this particular subject there are 4 units just like the other subjects. जसं बाकीच्या सब्जेक्ट्समध्ये एका सेमिस्टरमध्ये आपण 4 टॉपिक्स 4 युनिट्स शिकतो, त्याचप्रमाणे या सब्जेक्टमध्ये देखील आपण एकूण 4 युनिट्स पाहणार आहोत. आउट ऑफ द 4 युनिट्स, first unit is a theoretical unit and remaining 3 units are practical units. Okay, now let's see the syllabus. This is unit number 1. The title of unit number 1 is Introduction of Cost Accounting. And as I said earlier that this first unit is a theoretical unit. And in this particular unit we are going to study 4 subpoints. First subpoint is concept of cost, costing and strategic cost management. In this particular subpoint we are going to study the basics of cost accounting. That is, what is the meaning of cost, what is the meaning of costing, what is strategic cost management, that we are going to study in this particular subpoint. This is first subpoint of unit number 1. Now the second subpoint of this unit is meaning and scope of cost accountancy. For your kind information, cost, costing, cost accounting and cost accountancy, these are 4 related but they are different terms. आपण या कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये ॲडव्हान्स कॉस्टिंगमध्ये प्रत्येक वेळेला कॉस्ट हा शब्द असेल, कॉस्टिंग हा शब्द असेल किंवा कॉस्ट अकाउंटिंग हा शब्द असेल, कॉस्ट अकाउंटन्सी हा शब्द असेल, हा पुन्हा पुन्हा आपण यामध्ये पाहणार आहोत. हे चारही जे शब्द आहेत, चारही ज्या कन्सेप्ट्स आहेत, दे आर मोर ऑर लेस रिलेटेड विथ इच अदर बट दे आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर. त्या एकमेकांशी रिलेटेड आहेत, परंतु त्या एकमेकांपासून त्याचा अर्थ, त्याचं कन्सेप्ट ही थोडीफार वेगळी आहे. त्याचा अर्थ काय, कॉस्ट म्हणजे काय, कॉस्टिंग म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणजे काय, त्याचप्रमाणे कॉस्ट अकाउंटन्सी म्हणजे काय, हे आपण या फर्स्ट युनिटमध्ये पाहणार आहोत. ओके, दिस इज द सेकंड सब पॉईंट ऑफ युनिट नंबर 1. नाव द थर्ड सब पॉईंट. Third subpoint is cost accounting, in which we are going to study its meaning, objectives and importance. What is cost accounting? What are the different objectives of cost accounting? What are the different importance, that is advantages of cost accounting, that we are going to study in this particular point. या पॉईंटमध्ये आपण कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटिंगचे उद्देश कोणकोणते असतात आणि त्याचं महत्त्व काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, हे आपण या सब पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. दिस इज सब पॉईंट नंबर 3. Now the last sub point, fourth sub point, that is financial accounting versus cost accounting versus management accounting. Okay, as I said earlier that there are different branches of accounting, out of which you studied financial accounting in BCom part 1. In BCom part 2 you studied corporate accounting. Now in this year you are going to study cost accounting. Cost accounting, financial accounting, management accounting, these are the different branches of accounting. And in this particular subpoint we are going to study the difference between all these different branches of accounting. फायनान्शियल अकाउंटिंग असेल,
कॉस्ट अकाउंटिंग असेल आणि मॅनेजमेंट अकाउंटिंग असेल, या ज्या अकाउंटिंगच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस आहेत यामध्ये काय फरक आहे हे आपण या शेवटच्या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. ओके, दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 1 अँड धिस युनिट इज कम्प्लिटली ए थेरॉटिकल युनिट. हे पूर्णपणे थेरॉटिकल युनिट आहे. दिस इज युनिट नंबर 1. नाव युनिट नंबर 2. From unit number 2, unit number 2, 3 and 4, remaining 3 units are practical units. Okay, just like financial accounting, corporate accounting. Remember that cost accounting is one of the branches of accounting. Okay, it is not different from accounting. It is, though its title is advanced costing, it is also known as cost accounting. त्यालाच आपण cost accounting म्हणतो. Okay, and it is one of the branches of accounting. Now we will see the syllabus of second unit. This is unit number 2, which is titled as elements of cost. So first we should know what is the meaning of cost. Cost म्हणजे काय? Cost means an expenses incurred for producing the goods and services. आपण ज्या वस्तू उत्पादन करतो, ज्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, सपोज देर इज अ पर्टिक्युलर बिझनेस अँड इट इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. एखादा बिझनेस आहे तो एखाद्या वस्तूचं उत्पादन करत असेल तर वस्तू उत्पादन करण्यासाठी किती खर्च आला, त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. सो इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट कॉस्ट इज नथिंग बट ॲन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोड्युसिंग द गुड्स. गुड्स म्हणजे वस्तू उत्पादन करण्यासाठी जो खर्च येतो त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. In this particular unit, first we are going to study how these costs are classified. That is classification of cost. जे खर्च असतात त्या खर्चाचं क्लासिफिकेशन 7 ते 8 प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे केलं जातं. ते कशा प्रकारे क्लासिफिकेशन केलं जातं हे आपण या युनिटमध्ये हे पाहणार आहोत. दिस इज द फर्स्ट सब पॉईंट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर युनिट. आफ्टर दॅट द सेकंड सब पॉईंट इज कन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट युनिट, कॉस्ट सेंटर अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. These are the different concepts relating to cost accounting. What is cost unit? What is cost center? What is the meaning of responsibility center? That we are going to study in this particular sub point. Okay, this is the second sub point of unit number 2. Now the third sub point. Third sub point is concept of cost ascertainment, cost estimation, cost allocation and cost apportionment. Okay, these are the cost ascertainment. Okay, ascertain means to calculate. How the cost is calculated? Okay, what is the concept of cost ascertainment? Cost ascertainment म्हणजे काय? Cost estimation. Cost estimate कशा पद्धतीने केली जाते, ठरवली कशी जाते. Cost allocation, allocate कशी केली जाते आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीने केलं जातं, ह्या कन्सेप्ट काय आहेत बेसिकली हे फक्त आपण या पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. कॉस्ट असर्टेनमेंटपासून, कॉस्ट इस्टिमेशनपासून, कॉस्ट अलोकेशन म्हणजे काय आणि कॉस्ट अपोर्शनमेंट म्हणजे काय, ह्या कॉस्ट अकाउंटिंगशी रिलेटेड ज्या बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत हे आपण या सब पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. दिस इज द थर्ड सब पॉईंट ऑफ धिस सेकंड युनिट. नाव द लास्ट सब पॉईंट विच इज अ प्रॅक्टिकल वन, दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट अँड इस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ओके, in this particular sub point first we will study what is the meaning of cost sheet. कॉस्ट शीट म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. व्हॉट आर द डिफरंट फीचर्स ऑफ कॉस्ट शीट, व्हॉट आर द डिफरंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॉस्ट शीट अँड हाऊ द कॉस्ट शीट इज प्रिपेअर्ड, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर सब पॉईंट. तुमच्या माहितीसाठी कॉस्ट शीटचा अर्थ काय होतो. सपोज एखादी कंपनी आहे, सपोज देर इज अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड. ए लिमिटेड नावाची कंपनी अँड सपोज इट इज एंगेज्ड इन प्रोड्युसिंग अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. एखादी वस्तू उत्पादन करण्याचं काम त्या कंपनीमध्ये चालू आहे. ओके, अँड सपोज ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर मंथ, फॉर एक्झाम्पल एप्रिल 2020, एप्रिल 2020 ह्या एका महिन्यामध्ये सपोज दे प्रोड्युस्ड 2000 युनिट्स ड्युरिंग द मंथ. महिन्याभरामध्ये सपोज त्यांनी 2000 वस्तूंचं उत्पादन केलं असेल, 2000 वस्तू, तर त्या 2000 वस्तू बनवण्यासाठी किती खर्च आला हे फाइंड आउट करण्यासाठी जे स्टेटमेंट बनवलं जातं त्या स्टेटमेंटला कॉस्ट शीट असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेअर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड. आपण जे काय वस्तूचं उत्पादन केलेलं आहे त्या वस्तू उत्पादित करण्यासाठी किती खर्च आला
हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ही कॉस्ट शीट ही तयार करतो. अँड देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट. फर्स्ट वन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट अँड सेकंड वन इज अ हिस्टॉरिकल कॉस्ट शीट. ओके, हाऊ these two types of cost sheet are prepared, we are going to study in this particular unit number 2. Okay, so this is the syllabus of unit number 2 and this unit is a practical unit. Okay, now we will see the syllabus of unit number 3. Unit number 3 is titled as materials. This is also a practical unit, and in this particular unit also there are 4 subpoints. First subpoint is material, in which we are going to study the concept of purchasing. पर्चेसिंग म्हणजे काय, इन्स्पेक्शन म्हणजे तपासणी म्हणजे काय, अँड स्टोरेज मीन्स साठवणूक, ती कशा पद्धतीने केली जाते, त्याचा अर्थ काय आहे, हे आपण या फर्स्ट सब पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट द सेकंड सब पॉईंट इज स्टॉक लेवल्स. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज स्टॉक लेवल अँड व्हॉट आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टॉक लेवल. एखाद्या बिझनेसमध्ये आपण जो स्टॉक असतो त्याच्या काही लेव्हल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल मॅक्सिमम लेवल म्हणजे मॅक्सिमम आपण किती स्टॉक केला पाहिजे, इट इज मॅक्सिमम लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल म्हणजे आपल्या बिझनेसमध्ये मिनिमम किती स्टॉक असला पाहिजे, इट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम स्टॉक लेवल. देन रीऑर्डर लेवल. Okay, at this level we should place a new order, reorder for purchasing new goods. त्या लेवलला स्टॉक आला की आपण नवीन वस्तू खरेदी करण्याची नवीन ऑर्डर दिली पाहिजे, इट इज reorder level. There are 5 types of levels. Okay, and in this particular sub point we are going to study all these 5 levels, its meaning, how these levels are calculated and how they are implemented in the business, that we are going to study in this particular sub point. बिझनेसमध्ये एखाद्या वस्तू असतील, रॉ मटेरियल असेल तर त्या रॉ मटेरियलचा मॅक्सिमम स्टॉक किती असला पाहिजे, मिनिमम स्टॉक किती असला पाहिजे, रीऑर्डर नवीन वस्तूंची ऑर्डर कोणत्या लेवलला आल्यानंतर दिली पाहिजे, हे सर्व आपण या पार्टमध्ये पाहणार आहोत. दिस इज सेकंड सब पॉईंट अँड इट इज अ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. Then the third sub point, which is also a practical example, it is methods of pricing the issue of materials. And we are going to study this sub point by using 4 methods. First method is FIFO, that is first in first out. Second method is LIFO, last in first out. Simple average method and weighted average method. Okay, these are the 4 methods. By using these 4 methods we have to prepare store's ledger account. What is store? Store means a place where all goods are stored. ज्या ठिकाणी वस्तू खरेदी केल्यानंतर सर्व वस्तू साठवून ठेवल्या जातात त्याला स्टोअर किंवा आपण त्याला गोडाऊन असं म्हणतो. त्या स्टोअरमधून, त्या गोडाऊनमधून प्रत्येक डिपार्टमेंटला रिक्वायरमेंटप्रमाणे वस्तू पुरवल्या जातात, दिल्या जातात. मग त्या वस्तू देत असताना त्यासाठी स्टोअर्स लेजर अकाउंट तयार केलं जातं. ते फिफो मेथड असेल, लिफो मेथड असेल, सिम्पल ॲव्हरेज असेल किंवा वेटेड ॲव्हरेज असेल, या मेथडचा वापर करून आपल्याला हे स्टोअर्स लेजर अकाउंट हे तयार करायचं आहे आणि हा प्रॅक्टिकल पार्ट आहे. दिस इज थर्ड सब पॉईंट. नाव द फोर्थ सब पॉईंट इज concept of inventory control and calculation of economic order quantity. Okay, what is inventory control, what is EOQ, how this EOQ is calculated, that we are going to study in this particular sub point. इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक कंट्रोल कशा पद्धतीने केला जातो त्याचा अर्थ काय आहे, आणि EOQ म्हणजेच इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ऑर्डर करताना किती क्वांटिटीची ऑर्डर केली पाहिजे की जेणेकरून आपला खर्च कमीत कमी राहील, त्याला EOQ म्हणजेच इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी असं म्हटलं जातं. ओके, इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी म्हणजे काय, व्हॉट क्वांटिटी, ओके, हाऊ मच क्वांटिटी शुड बी परचेस्ड एव्हरी टाईम सो दॅट द टोटल कॉस्ट विल रिमेन मिनिमम. आपल्या बिझनेसचा खर्च कमीत कमी राहण्यासाठी आपण प्रत्येक वेळेला किती क्वांटिटीची ऑर्डर केली पाहिजे त्याला इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी असं म्हटलं जातं. EOQ म्हणजे काय, EOQ कॅल्क्युलेट कसा केला जातो आणि त्याचे एक्झाम्पल्स हे आपण या लास्ट पॉईंटमध्ये पाहणार आहोत. ओके, दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 3 मटेरियल अँड इट इज अ प्रॅक्टिकल युनिट. नाव द लास्ट युनिट नंबर 4, विच इज टायटल्ड ॲज अ लेबर. Okay, labor means a worker and we know that we pay wages to the workers. आपण वर्कर्सला रेम्युनरेशन हे वेजेसच्या मजुरीच्या माध्यमातून पेड करतो. दिस टॉपिक लेबर इज ऑल्सो अ प्रॅक्टिकल टॉपिक अँड इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक देर आर 4 सब पॉईंट्स. फर्स्ट सब पॉईंट इज 4.1 लेबर.
First we will study what is the meaning of labor and what are the different types of labor. लेबर म्हणजे वर्करचा अर्थ काय आणि वर्करचे प्रकार कोणते हे आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी द कन्सेप्ट ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, ओव्हर टाइम, आयडल टाइम अँड हॉलिडे विथ पे. All these concepts are relating to the workers working in the business, working in the factory. एखादा फॅक्टरीमध्ये फॅक्टरीचं टायमिंग 9 ते 6 असेल. फॉर एक्झाम्पल 9 वाजता वर्कर फॅक्टरीमध्ये आला, 6 वाजता तो फॅक्टरीमध्ये निघून गेला, म्हणजे त्यानं ऑन ॲन ॲव्हरेज 9 तास काम केलेलं आहे. बरोबर. मग 9 तास तो फॅक्टरी आल्यापासून जाईपर्यंत तो 9 तास फॅक्टरीमध्ये होता. इट इज कॉल्ड ॲज अ टाईम कीपिंग. ओके. 9 तास तो फॅक्टरीमध्ये होता, त्यापैकी त्यानं ॲक्च्युअल काम 6 तासच केलं. दिस 6 hours इज कॉल्ड ॲज अ टाईम बुकिंग. ओके. टाईम बुकिंग म्हणजे ॲक्च्युअली त्यानं काम किती केलं, किती वेळ केलं, त्याला टाईम बुकिंग असं म्हटलं जातं. दीज आर द डिफरंट कन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू द लेबर and we are going to study its theoretical meaning. This is the second subpoint. Now the third subpoint is concept of labor turnover. First we will study what is the meaning of labor turnover, what are the different causes of labor turnover, what are the different remedies and how the labor turnover is calculated. Okay, it is a practical part. Labor turnover म्हणजे काय? एखाद्या कंपनीमध्ये जे वर्कर्स असतील, एम्प्लॉईज असतील, जर सपोज इफ द वर्कर्स आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ द कंपनी, देन दे लीव देअर जॉब. ते त्यांची नोकरी सोडून देतात आणि दुसऱ्या एखाद्या ठिकाणी नोकरीला जॉईन करतात. मग आपल्या कंपनीमध्ये काम करणारे जे वर्कर्स आहेत, एम्प्लॉईज आहेत, हे सोडून जातात. हे सोडून जाण्याचं प्रमाण किती आहे, व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज इन द लेबर फोर्स, इट इज कॉल्ड एज अ लेबर टर्नओव्हर. लेबर टर्नओव्हरमध्ये आपण आपल्याकडे काम करणारे जे एम्प्लॉईज आहेत, वर्कर्स आहेत, हे आपली कंपनी जे सोडून जातात त्याचं प्रपोर्शन किती आहे, प्रमाण किती आहे, त्याला लेबर टर्नओव्हर असं म्हटलं जातं. मग लेबर टर्नओव्हर म्हणजे काय, लेबर टर्नओव्हर कशामुळे होतो, तो कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजे, तो कॅल्क्युलेट कसा केला जातो, हे आपण या पॉईंटमध्ये शिकणार आहोत. Okay, this is the third subpoint and last subpoint of this unit is methods of wages and incentive system. Okay, how the wages are calculated. Basically there are two methods, time rate and piece rate, plus there are different incentive system in which we are going to study 4 incentive system. First one is Halsey plan, second one is Rowan plan, third one is Taylor's differential piece rate and fourth one is Merrick's multiple piece rate. These are the 4 incentive plans for the workers, and last incentive plan for the group is group incentive scheme. What are these different plans and how the wages are calculated under these different plans, that we are going to study in this particular unit. आपल्या फॅक्टरीमध्ये एखादी कंपनी आहे, एखादा बिझनेस आहे, त्यामध्ये जे वर्कर्स काम करतात त्यांना जे वेजेस पेड केले जातात, ते वेजेस कॅल्क्युलेट करण्याच्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत. वेजेस जे पेड केले जातात त्यासाठी वर्कर्सला काही इन्सेंटिव्ह दिलं जातं, प्रलोभन दिलं जातं. मग ते हॅल्से प्लॅनमध्ये आहे, रोवन प्लॅन आहे, मेरिक्स प्लॅन आहे, टेलर्स प्लॅन आहे. त्यामध्ये कोणते इन्सेंटिव्ह दिले जातात, त्यामध्ये वेजेस कॅल्क्युलेशन कशा पद्धतीने केलं जातं, हे आपण या युनिटमध्ये शिकणार आहोत. दिस इज युनिट नंबर 4. ओके, सो वी हॅव सीन द सिलेबस ऑफ ऑल these 4 units. And as I said earlier that out of these 4 units, first unit is a theoretical one and remaining 3 units are practical units. पहिलं युनिट हे theoretical आहे आणि शेवटचे 3 युनिट्स हे practical आहेत. First theory and remaining 3 units are practical. Now the 4 units, the syllabus of all these 4 units are available in all these reference books. Okay, first reference book is titled as Cost Accounting, which is written by Jain and Narang. Second book is written by M.N. Arora. Third book is written by Jawaharlal. Fourth book is written by Maheshwari. Fifth book is written by Khanna and Pandey, P.V. Ratnam, B.K. Bhar. All these books are titled as a Cost Accounting. आपल्या सब्जेक्टचं नाव ॲडव्हान्स कॉस्टिंग आहे. ॲडव्हान्स कॉस्टिंग म्हणजेच कॉस्ट अकाउंटिंग. And cost accounting is one of the branches of accounting, just like financial accounting and management accounting. तुम्ही फर्स्ट इयरमध्ये फायनान्शियल अकाउंटिंग शिकलेला आहात, सेकंड इयरमध्ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शिकलेला आहात. त्याच प्रकारचं हे एक अकाउंटिंग आहे ज्याला कॉस्ट अकाउंटिंग म्हणतात. त्याचं टायटल फक्त हे ॲडव्हान्स्ड कॉस्टिंग आहे. आणि जे आपल्या सिलेबसला हे जे 4 युनिट्स आहेत,
या सेमिस्टरचे युनिट्स असतील किंवा पुढच्या सेमिस्टरचे युनिट्स असतील, ते सर्व कंटेंट हे ह्या सर्व रेफरन्स बुक्समध्ये अवेलेबल आहेत. प्लस वी आर गिवन 2 websites. First website is icai.org. It is an official website of CA Institute of India. Okay, Institute of Chartered Accountants of India. And second website is ICMAI, that is Cost and Management Accountants Institute, CMA Institute. Okay, you can refer the books of all these institutes. Okay, the books are available on their website. You can use them and you will get all the syllabus of our subject in these particular books also. These are the reference books and reference website. Now you know that we have 60-40 pattern. Okay, 60 marks for theory examination, that is semester end examination, and 40 marks for internal. ओके, 100 मार्कापैकी 60 मार्काची आपली सेमिस्टर एंड एक्झाम होते आणि 40 मार्काचं इंटरनल इव्हॅल्युएशन, त्याला आपण कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह किंवा कंटिन्युअस इंटरनल असेसमेंट असं म्हणतो. 60-40 पॅटर्न आहे, 60 मार्काचं पेपर असेल, 40 मार्काचं इंटरनल इव्हॅल्युएशन. नाव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर, दॅट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर of this particular subject. If you see this nature of question paper, it is 100% same, just like the nature of question paper of financial accounting and corporate accounting. तुम्ही BCom 1 मध्ये जो फायनान्शियल अकाउंटिंगचा नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर पाहिला असेल, सेकंड इयर BComचा जो काय कॉर्पोरेट अकाउंटचा क्वेश्चन पेपरचं नेचर आहे, तेच नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर हे या देखील सब्जेक्टला आहे. बघा इथं टायटल ॲडव्हान्स कॉस्टिंग पेपर 1 and 3. ओके, या सेमिस्टर असेल, पुढच्या सेमिस्टरला असेल, सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर आहे. टोटल मार्क 60. ओके, अँड रीड द इन्स्ट्रक्शन. फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज क्वेश्चन 1 and 5 आर कंपल्सरी. पहिला क्वेश्चन काय बघा, पहिल्या क्वेश्चनमध्ये थेअरी ऑब्लिक प्रॅक्टिकल ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेले 2 क्वेश्चन्स ऑफ 5 मार्क इच. एक आपल्याला थेअरी येते, एक प्रॅक्टिकल येतं, 5-5 मार्काचे 2 क्वेश्चन. असा पहिला क्वेश्चन हा 10 मार्क्सचा आहे आणि हा कंपल्सरी आहे. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी. अँड फिफ्थ क्वेश्चन बघा, राईट शॉर्ट नोट्स. आपल्याला शॉर्ट नोट्स लिहायचे आहेत. किती लिहायच्या? एनी 2 out of 4. 4 पैकी 2 शॉर्ट नोट लिहायच्या. एक शॉर्ट नोट आपल्याला माहिती आहे 5 मार्कला असते. अशा 2 शॉर्ट नोटचे किती मार्क झाले? 10 मार्क झाले. हा फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्कचा आणि हा फिफ्थ क्वेश्चन 10 मार्कचा. हे दोन्ही कंपल्सरी क्वेश्चन्स आहेत ॲज पर इन्स्ट्रक्शन नंबर 1. नाव इन्स्ट्रक्शन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 4. क्वेश्चन नंबर 2 बघा, प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे, 3 प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे आणि 4 प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे आपल्याला एकूण 3 प्रॉब्लेम दिले जातात. 3 पैकी आपल्याला कोणतेही 2 प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. आउट ऑफ 3 प्रॉब्लेम्स वी हॅव टू सॉल्व ओनली 2 अँड एव्हरी प्रॉब्लेम कॅरीज 20 मार्क्स इच. 20-20 मार्काचे 3 प्रॉब्लेम दिले जातील. त्या 3 प्रॉब्लेमपैकी 2 प्रॉब्लेम सोडवायचे, म्हणजे 20 मार्काचा 1 प्रॉब्लेम, असे 2 प्रॉब्लेम सोडवायचे. म्हणजे प्रॅक्टिकल झालं 40 मार्काचे एक्झाम्पल्स, आणि पहिला क्वेश्चन 10 मार्काचा आणि शेवटचा शॉर्ट नोटचा 10 मार्काचा, ते 20 मार्क. असे 40 आणि 20 असा एकूण आपला 60 मार्कचा पेपर हा असणार आहे. ओके, दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे FY BCom, SY BComला जे तुम्ही फायनान्शियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शिकला, तोच नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर आहे. इट इज बिकॉज द कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. त्यामुळे फायनान्शियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग असेल, कॉस्ट अकाउंटिंग असेल, याचं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर हे सेम आहे. ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर, first we have seen the syllabus of the subject advanced costing paper number 1. We have seen the unit wise syllabus. After that we have seen the reference books and reference websites, and just we have seen the nature of question paper of this particular subject. Okay, those you should write down this syllabus and nature of question paper in your notebook, and from the next lecture we will start with the unit number 1. Okay, so that's it with this lecture. Thank you very much.